हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे फ्रेंड्स आपण मानकर एग्जाम तो 28 जून रु 5 जुलाई को घुंची जाईची ए न्यूज आपण मानक पाखरे समस्तंग पाखरे थिबो तो फ्रेंड्स आपण माने एई जो एग्जाम टी आपणकर घुंचीची सेथिरे आदो भी मन दुख न करी बरम खुशी हेई पॉजिटिव रे नै आपण माने समस्ते निजर जोठी जोठी भी डाउट थिला जोठी भी आपणकर वीक पॉइंट क्रिएट हेतिला ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନର ଟାଇମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭାବିକି ଟାଇମକୁ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆପଣ ଟାଇମକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଓଟିଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ नो डाउट फ्रेंड्स କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଟାଇମ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିଲା ଯୋଉଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଯୋଉଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ଥିଲା ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ହଉନାହିଁ ରିଭାଇଜ ହଉନାହିଁ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଯେହେତୁ 7 ଦିନ ଅଧିକ ଟାଇମ ମିଳିଛି ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଇଟି ର ନଲେଜ କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ତ फ्रेंड्स आपण माने समस्ते भाबंतु जे गोटे अटेम्प्ट रे ही आमे निश्चय क्वालिफाई करिबा जेहेतु गोटे वीक हमको आहुरी अधिक टाइम मिलिला तो फ्रेंड्स सेति पई आज मु आपण मानक पई नै आसीची इंग्लिश पेडागोजी रो बच्छा बच्छा सिलेक्टिव क्वेश्चन जहा आपणक पई गोटे कंप्लीट रिवीजन क्लास रहिबो तो आमे एबे कंप्लीट रिवीजन करिबा जो सब्जेक्ट रो जो क्वेश्चन गुडी को आपणकर एग्जाम रे आसीबार पॉसिबिलिटी अछि सेही क्वेश्चन गुडी को आमे कंप्लीट रिवीजन करिबा तो फ्रेंड्स जदी आपण मानको मोरे वीडियो भलो लागुताय लाइक शेयर कमेंट करिबा को आदि भी भूलिबे नाही एंड फ्रेंड्स जदी चैनल नुआ अछंती एंड सब्सक्राइब करी आपणकर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करी दउचंती तो आपण मानक पाखरे मोर एमिति इंपोर्टेंट वीडियो प्रथमे पहुंचीबा सहित आपण मानकु ए गोटे अटेम्प्ट रे ओटीटी क्वालिफाई करिबा इजी हे जिवो तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा in which year the SCRT Odisha prepared the state curriculum framework ए जो आपणकर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क ताको आपणकर SCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क और जेहेतु आम ओडिसा रे ए करिकुलम फ्रेमवर्क टी होउची ताकू OCF मध्य कहंती कोन कहंती OCF मने रखंतु स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क और आपणकर ओडिसा करिकुलम फ्रेमवर्क तो SCF और OCF तो आपणकर आ गोटे कथा देखिबा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो आपणकर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हेतिला आपणकर 2005 रे केते केबे हेतिला 2005 रे हेतिला तो तार ठीक 2 वर्ष परे आपणकर SCF बा OCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बा ओडिसा करिकुलम फ्रेमवर्क हेतिला आपणकर 2007 रे एंड एबे हमर निकट अतीत रे पुणी एनसीएफ आपणकर फ्रेम हेची 2023 रे 2023 रे एंड आपणकर ओसीएफ हेची 2025 रे 2025 रे तो फ्रेंड्स मन रखिले ठीक 2 वर्ष गैप भितरे 2005 2007 2023 2025 बुझी पाले फ्रेंड्स तो आपण को जो ऑप्शन देथिबो आपण से ऑप्शन अनुसार ही आंसर बाछिबे जेहेतु आपणकर आगुरु आपणकर 2005 और 7 रे हेतिला एठी ऑप्शन अछि 2005 7 4 6 जदि आपण को ऑप्शन दिए जे आपणकर ओडिसा प्रिपेयर्ड द स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क आपणकर 2023 2025 2021 2026 जदि एमिति दिए तो आपण 2025 बोली लेखिबे एंड एनसीएफ फ्रेम हेतिला जदि आपण को दबो 2021 2022 2023 2024 तो आपण 2023 बोली लेखिबे तो फ्रेंड्स आपणकर डाउट क्लियर हे गला तो एबे जेहेतु हमर ऑप्शन अछि एठी 2004 5 6 7 तो आपणकर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क हेतिला 2007 रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपणकर ओडिया इंग्लिश बोथ पाई
नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा English language was made a compulsory school subject due to the recommendation of ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟି ଯୋଉ କମ୍ପଲସରି ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କିଏ? ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କୁଲସ୍ ମିନିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର ଟି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଥାଏ 1835 ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ମାର୍କୁଲସ୍ ମିନିଟ୍ କେବେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ କମ୍ପଲସରି ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ବୋଲି କରିଥିଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ 1835 ରେ ଲେଖିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ମାର୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା फ्रेंड्स ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଏ ଡେ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରତି ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସରେ ଏଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଥାଏ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି फ्रेंड्स ଯୋଉମାନେ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହି ରଖେ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ ନୋଟ୍ସ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଛି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମିଂ ସ୍କାନିଂ ଇଣ୍ଟୋନେସନ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଚଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ एक्सटेंसिव रीडिंग आउटपुट स्किल आपनकर इनपुट स्किल रिसेप्टिव स्किल प्रोडक्टिव स्किल सबू को नेकी मो गोटिए क्लास करिछि तो आपण माने जो माने भी नुआ अछंती जति मोर सेही क्लास टी देखि दउचंती तो आपनकर इंग्लिश पेडागोजी रो फंडामेंटल निश्चय क्लियर हे जिवो नो डाउट फ्रेंड्स तापरे आपण एमसीक्यू गुडी को करले आपनको बहुत इजी लागिवो language is a day subject language is a skill based subject ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉ ସବୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ବେସ୍ କରିକି କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ language is a skill based subject teacher as per NCF 2005 is a NCF 2005 ଅନୁସାରେ टीचर को कोन बोली ଧରା ଯାଇଛି ସେ ଜଣେ ବସ୍ ଅଟନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଲିଡର ଅଟନ୍ତି ନା ସେ ଜଣେ ଫେସିଲିଟେଟର ଅଟନ୍ତି or all the above the friends teacher as per NCF 2005 is a facilitator ଜଣେ ସହାୟକ the aim of teaching English as per NCF 2005 is the creation of ଆପଣଙ୍କର aim of teaching English ର aim टी as per NCF 2005 NCF 2005 अनुसारे is the creation of multilingualism जोटा आपणकर बहुभाषी शिक्षण multilingualism बहुभाषी शिक्षण तो फ्रेंड्स मु आपण मानको सब बेले कहिताय आपण इंग्लिश टी को जदी केवल इंग्लिश टू इंग्लिश बुझिबे होय तो किछि जन को बुझिबा को प्रॉब्लम हबो आपणकर फंडामेंटल मध्ये क्लियर हबो नाही तो फ्रेंड्स आपण इंग्लिश टी को जदी निज मातृभाषा रे प्रथमे बुझिबा पई चेष्टा करिवे बहुत इजी लागिवो तो फ्रेंड्स MLL अप्रोच इज MLL होची आपणकर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL होची मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग who recommended that in-service course and refresher courses should be related to the specific needs of the teacher तो आपणकर कोउ कमिटी रेकमेंड करिथिला जे in-service course and refresher course जोटा आपण माने डायरेक्ट आपण सीटीबीडी जो कोर्स करूचंती सेटा आपणकर रिफ्रेशर कोर्स एंड आपण चाकरी करिबा परे जो आपण कोर्स करूचंती सेटा होची आपणकर इन सर्विस कोर्स तो रिलेटेड टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द टीचर रा स्पेसिफिक नीड्स सहित एटा होची रिलेटेड बोथ रिफ्रेशर कोर्स एंड इन सर्विस कोर्स कोन करा जाउथिला बहुत वर्ष पूर्वरु केवल ध्यान दिया जाउथुला आपणकर रिफ्रेशर कोर्स ऊपर इन सर्विस कोर्स बट जेते बेले आपणकर एबे किंतु कोन करा जाउची इन सर्विस कोर्स को मध्य ध्यान दिया जाउची तो एटा रेकमेंड करथिले आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमिटी डिसेबिलिटी इज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट इट रिजेक्ट इट अवॉइड इट नॉन ऑफ द एबव तो फ्रेंड्स डिसेबिलिटी अक्षमता गोटे सामाजिक दायित्व
ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ ନା ଏଭଏଡ କରିବେ ନା ନନ୍ ଅଫ ଦି ଏବଭ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡିଜାବିଲିଟି ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରାଫ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଟଟ୍ ଏଜ୍। ଆପଣ କ୍ରାଫ୍ଟ କୁ କେମିତି ପଢାନ୍ତି? କ୍ରାଫ୍ଟ କୁ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ପଢାନ୍ତି ନା ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ପଢାନ୍ତି ନା କ୍ଲାସରୁମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହିସାବରେ ପଢାନ୍ତି ନା ଆପଣ ଅଲ୍ ଦ ଏଭଭ ସବୁ ଟାଇପରେ ପଢାନ୍ତି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରାଫ୍ଟ କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ରାଫ୍ଟ ନଲେଜ ଦିଅନ୍ତି। NCF 2005 recommends that 25 to 40% of the questions should be on. NCF 2005 recommend କରିଛି ଯେ 25 ରୁ 40% କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଟାଇପର ହେବା ଉଚିତ? ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ, ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଟାଇପ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଟାଇପ, ନନ୍ ଅଫ ଦି ଏଭଭ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୋଉ ଟାଇପର ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ? ଆପଣଙ୍କର 25 ରୁ 40% କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। NCF 2005 states that the board should conduct re-examination. NCF 2005 କହୁଛି ଯେ ବୋର୍ଡ re-examination କୁ conduct କରିବ immediately ନା after 1 month ନା after 2 month ନା none of the above। ତ friends, immediately conduct କରିବ re-examination କୁ। The chairperson of the National Steering Committee was। National Steering Committee ର chairperson କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ୟଶପାଲ, ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣା କୁମାର ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର, ପ୍ରଫେସର ଗୋପାଲ ଗୁରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟିର ଆପଣଙ୍କର 1993 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ହେଇଥିଲା 1993 ରେ, ତାର ଚେୟାରପର୍ସନ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ୟଶପାଲ। ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସର ୟଶପାଲ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ମତଟି ପ୍ରାୟ ଆସେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡନ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡନ ଉପରେ ସେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରିଥିଲେ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ୟଶପାଲ 1993 ରେ। 19 ମସିହାଟି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରଫେସର ୟଶପାଲ ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡନ ଯୋଉ ମତ ଦେଇଥିଲେ କୋଉ ମସିହାରେ, ତ ଆପଣ 1993 ମନେ ରଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କରିବେ। ତ ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଫ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ୱାଜ ପ୍ରଫେସର ୟଶପାଲ। NCERT reviewed the NCFSE 2000 in the light of the report। NCERT ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲା NCFSE 2000 ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଯୋଉ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟଟି କଣ ଥିଲା? ସବୁ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ 7 ଦିନ ଟାଇମ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡନ, ବୋଝ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। Teaching and learning is a journey from। ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି, ସେଇ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣିଟି କୋଉଠୁ କୋଉଠିକି ହବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ବହୁତ ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୋର ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତ ସେଠୁ ସେମାନେ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସବୁ ବେନ୍ ଥିଲା। ତ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ଯେହେତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ତ ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ଇଜିଲି ମୋର ସବୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ହିଁ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ଯେହେତୁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭିଡିଓ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି, କଂକ୍ରିଟ ଟୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ମୂର୍ତ୍ତ କଣ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ FLN କ୍ଲାସରେ ମେଥ ପଢା ହୁଏ CRA ମେଥଡରେ। ପ୍ରଥମେ କଂକ୍ରିଟ ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡି କାଠି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ। ଦେନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରିତ ପଦ୍ଧତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା। ତ କଂକ୍ରିଟ ରୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସହଜରୁ ଜଟିଳ, ଏଣ୍ଡ ନନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍, ଜଣାରୁ ଅଜଣା, ଅଲ୍ ଦ ଏଭବ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଦେଇକି ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଜର୍ଣ୍ଣି ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟୁ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ଇଜ୍, ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ଆରୋହ ଅବରୋହ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଆରେ ଇଂଲିଶରେ ମ୍ୟାଥରେ ଆରୋହ ଅବରୋହ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଡିଡକ୍ଟିଭ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ରକୁ ପୁଟ୍ କରନ୍ତି, ଫର୍ମୁଲାକୁ ପୁଟ୍ କରନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତେବେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟୁ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ, ଉଦାହରଣରୁ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡରେ। ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଫ୍ରମ୍, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଟି ପ୍ରୋସିଡ୍ କରେ ହେଭି ମେଟେରିଆଲ ଟୁ ଲାଇଟ୍ ୱାନ୍ସ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଟି ସବୁବେଳେ ଜଣାରୁ ଅଜଣା ଏଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସହଜରୁ ଜଟିଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ବୋଥ B and C। ଦ ନେଚୁରାଲ ଅର୍ଡର ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ସ, ନେଚୁରାଲ ଅର୍ଡର ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ସ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। LSRW, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ LSRW, ଆପଣଙ୍କର ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡିଂ ଏଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡିଂ ଏଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ starts with the skill of, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କୋଉ ସ୍କିଲ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଲିସନିଂ ରୁ, ଶ୍ରବଣରୁ। ଯିଏ ଭଲ ଶୁଣେ ସିଏ ଭଲ କହିପାରେ, ଦେନ୍ ସିଏ ଭଲ ପଢିପାରେ ଏଣ୍ଡ ଲେଖିପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲିସନିଂ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲିସନିଂ ଅପସନ ନଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହବ ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍। ୟୁଜିଂ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇନ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ, କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସଠିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇନ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ, କୋଉ ସ୍କିଲ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପିକିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଟି ନେସେସେରୀ। ପ୍ରପର ଆଇସ୍ପାନ୍, ଆଇସ୍ପାନ୍ ଇଜ ନିଡେଡ। ଆଇସ୍ପାନ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଯେତିକି ୱାର୍ଡ ବା ଯେତିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଆପଣ ନଜର କରିପାରନ୍ତି ତାକୁ ଆଇସ୍ପାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଗ୍ଲାନ୍ସ ରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇସ୍ପାନ୍ ଟି ନିଡେଡ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ରିଡିଂ ରେ। ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ରେ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ସ କ୍ଲାସ ରେ ବୁଝେଇଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଡିଭାଇଡିଂ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନଟୁ ସେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଇଜ, ଯୋଉମାନେ ମୋର ସେଇ କ୍ଲାସ ଟି ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇ 6 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ମତେ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଆଣିଥିଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ପୋଜ, ଇଣ୍ଟୋନେସନ, ଚଙ୍କିଂ, ସ୍କିମିଂ, ସ୍କାନିଂ, ତା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଯଦି ଏକ୍ସଟେନସନ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ମାନେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଏଇ 6 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡିଭାଇଡିଂ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନଟୁ ସେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଇଜ, ମୁଁ ଆନ୍ସର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ସର ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମତେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଆହୁରି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇଡିଂ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନଟୁ ସେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ, ଦିସ୍ ଇଜ ଚଙ୍କିଂ, ତାକୁ ଆମେ ଚଙ୍କିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସ୍ପେସିଂ ଇଜ ନେସେସେରୀ ଇନ,
ଆପଣ କୋଉଠି ସ୍ପେସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ପେସିଂ କୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ, ଏ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନେସେସରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ନେସେସରି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଂ ଟା କୋଉଠି ନେସେସରି ହେଲା, ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡିଂ ଅର ରାଇଟିଂ, ରାଇଟିଂ ରେ ସ୍ପେସିଂ ଇଜ ନେସେସରି। ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ରିକ୍ୱାର୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନଟି ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଭଲ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ। କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ସବୁକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ୟୁଜିଂ ଇଣ୍ଟୋନେସନ ଇଜ ନେସେସରି ଇନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟୋନେସନ କଣ, ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଅଫ୍ ଭଏସ୍। ଆପଣ ଇଣ୍ଟୋନେସନ ଟି ଲର୍ନ କରିଥାନ୍ତି କୋଉଠୁ, ଶିଖିଥାନ୍ତି କୋଉଠୁ, ଲିସନିଂ ରୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକା ଲିସନିଂ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟୋନେସନ ପାୱାର ବଢିବ। କୋଉଠି ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣି ପାରିବେ। ବଟ୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଟୋନେସନ କୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି କୋଉଠି, ଇଣ୍ଟୋନେସନ କୁ ଆପଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି ସ୍ପିକିଂ ରେ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ ରେ। କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଣ୍ଡ ପଢିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟୋନେସନ କୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ତ ଇଣ୍ଟୋନେସନ ଇଜ ନେସେସରି ଫର ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍, and intonation, you learn intonation from listening skill. Comprehension take place while reading, ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟତା କେତେବେଳେ ଆସେ, ପିଲାଙ୍କର କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ କେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ କରନ୍ତି ବା ନୀରବ ପଠନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ ନଲେଜ ଆସିଥାଏ। ୟୁଜିଂ ପୋଜ୍ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହ୍ୱାଇଲ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପିକିଂ କରୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୋଜ୍ ଟି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହେଇଥାଏ। ଲର୍ନର୍ସ ଡିସପ୍ଲେ ଇମାଜିନେସନ ଇନ୍, ପିଲାମାନଙ୍କର, ଲର୍ନର ମାନଙ୍କର ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇମାଜିନେସନ ଅଛି ସେଟା କୋଉଠି ଡିସପ୍ଲେ ହୁଏ, ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ରେ ଡିସପ୍ଲେ ହୁଏ। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର ବା ଇମାଜିନେସନ କୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟୋନେସନ ଇଜ ଲର୍ନ ଥ୍ର, ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟୋନେସନ ଆପଣ କୋଉଠି ନେସେସରି ମୁଁ କହିକି ଗଲି, ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ ରେ, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୋନେସନ ଲର୍ନ ଥ୍ର, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟୋନେସନ ଶିଖନ୍ତି, ଲିସନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କ୍ରିଏଟିଭ ହ୍ୱାଇଲ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଲ ରାଇଟିଂ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି। appropriate use of vocabulary, appropriate use of vocabulary is necessary for, ତ ଆପଣଙ୍କର vocabulary ଯୋଉ appropriate ଆପଣ ୟୁଜ କରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ vocabulary ଯେମିତି ଆମେ କଲେ, ଟିକେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟୋନେସନ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଲର୍ନ କରନ୍ତି, କୋଉଠି ୟୁଜ କରନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି vocabulary ଆପଣ ଲର୍ନ କରନ୍ତି କୋଉଠି, vocabulary ଆପଣ ଲର୍ନ କରନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପଢୁଛନ୍ତି। ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ, ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ ରେ ଆପଣ vocabulary ନଲେଜ କରନ୍ତି, ଆପଣ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରନ୍ତି ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ ରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ନ ଶୁଣିବେ ତ vocabulary ନଲେଜ ଗେନ୍ ହବନି, ଅଧିକା ନ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ vocabulary ଆପଣଙ୍କର ଗେନ୍ ହବ ନାହିଁ। ବଟ୍ vocabulary ଯୋଉଟା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର, ବଟ୍ ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି କୋଉଠି, ଆପଣ vocabulary ବା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଆପଣ ନଲେଜ ଗେନ୍ କଲେ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ ରୁ, ତାକୁ ୟୁଜ କଲେ ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ରେ। କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଣ୍ଡ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ vocabulary ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ରିଡିଂ ଫର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପଠନ କଥା ଆସିବ, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଓଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ। ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ,
promote thinking skill in children. ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ thinking skill ଅଛି ତାକୁ promote କରେ କୋଉ type ର question ଦେଖନ୍ତୁ friends open ended close ended ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ open ended question ଦେଇଦେବେ ମୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ପିଲାର thinking skill ଟି promote ହୁଏ 2021 ରେ question ଟି ଆସିଥିଲା students explore the meaning and information about a lesson ଗୋଟେ ଲେସନ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ତାର ମିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁରିଂ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ସମୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଡିକ୍ଟେସନ ଟେଷ୍ଟ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ ଡିକ୍ଟେସନ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡିକ୍ଟେସନ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ପିଲା ଶୁଣିବ ଆଣ୍ଡ ଲେଖିବ ତ ଏଥିରେ କୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ ହୁଏ ପିଲା ଶୁଣୁଛି ଆଣ୍ଡ ଲେଖୁଛି ତ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ 2021 ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଆସିଥିଲା ଇଣ୍ଟରନେସନ ଇଜ ଲର୍ନ ଥ୍ରୋ ଏହା ମଧ୍ୟ 2021 ରେ ଆସିଥିଲା ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ କ୍ଲାସ ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି ସ୍କିମିଂ ସ୍କାନିଂ ଉପରେ ଯଦି ସେ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଯେ ସ୍କିମିଂ ସ୍କାନିଂ ର ଲିଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତ ସେଇ ଭିଡିଓଟି ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଇଜିଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିରେ 10 ରୁ 10 ରଖିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଇଜିଲି 10 ରୁ 10 ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟରନେସନ ଇଜ ଲର୍ନ ଥ୍ରୋ ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆପଣ ଲିସନିଂ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଥାନ୍ତି ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଯେତେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସ୍ପେସିଂ ଇଜ ନେସେସରି ଫର କୋଉଠି ଆପଣ ସ୍ପେସ ଦିଅନ୍ତି ରାଇଟିଂ ରେ ୟୁଜିଂ ଇଣ୍ଟରନେସନ ଇଜ ନେସେସରି ବୋଥ ଫର ଇଣ୍ଟରନେସନ ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୟୁଜ କରନ୍ତି କୋଉଠି ଆପଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ ରେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଣ୍ଡ ପଢିଲା ବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ୱିଦାଉଟ ଚଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେସନ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଗୁଡିକ ବିନା ଆପଣ ସିଟି ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଡି ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ପ୍ଲାନ୍ କରି ହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ୟୁଜିଂ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଟରନେସନ ଆଣ୍ଡ ପୋଜ୍ comes under the sub skills of using correct stress intonation and pose comes under the sub skill of ଆପଣଙ୍କର କୋଉଥିରେ ସ୍ପିକିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଟରନେସନ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପଜ ଆସିଥାଏ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ ହବ ଆପଣ ରିଡିଂ ରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଟରନେସନ ଆଣ୍ଡ ପୋଜ ଆପଣ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସ୍ପିକିଂ ମଧ୍ୟ ହବ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ ମଧ୍ୟ ହବ ଏମିତି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯୋଉଟାରେ କି ଆନ୍ସର ଦୁଇଟା ହେଇଥାଏ non detailed text develop non detailed text non detail ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ non detailed text develop ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ ଟେଷ୍ଟ କଣ ଡେଭଲପ କରିଥାଏ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଡିଂ ଯୋଉଟା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଏଣ୍ଡ ନନ୍ ଡିଟେଲ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପିଲା ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ତା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ବା ଖୁସି ଆସିଥାଏ ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଡେଭଲପ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଇନ୍ ଏ ଡାଇଲଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଡେସ୍ ଆର୍ ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅଫ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଡେଭଲପ ହଉଛି ଶ୍ରବଣ ଆଣ୍ଡ କଥନ 2016 ରେ ଆସିଥିଲା ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ଡେସ୍ ଡିଜର୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ସିଡିପି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଡିସଗ୍ରାଫିଆ ଡିସକାଲକୁଲିଆ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ରାକ୍ସିଆ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ଫାସିଆ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ଲାସ କରିସାରିଛି ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ତ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ଡେସ୍ ଡିଜର୍ଡର କୋଉ ବାଧକତା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆଟି ତ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆଟି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଠନ ବାଧକତା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା
Which of the following does not come under the sub-skill of speaking? Which of the following does not come under the sub-skill of speaking? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲର ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଆସିଥାଏ, କ୍ଲାରିଟି ଆସିଥାଏ, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାଏ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମିଂଟି ଆସିନଥାଏ। ସ୍କିମିଂ ଇଜ ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ରିଡିଂ, ନଟ୍ ସ୍ପିକିଂ। ସ୍କିମିଂ ମାନେ କଣ? ଜିଷ୍ଟ ମେକିଂ। Remedial teaching is a useful and effective learning strategy for helping deaf. Remedial teaching କାହା ପାଇଁ ୟୁଜଫୁଲ? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ ବଛା ବଛା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଓଟିଇଟି କ୍ଲିୟର କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି କରିଦବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।